Ha ha ha. Lockdown is over. And now my game will begin. I am famous for my mood swings and I will show what it actually looks like. I will treat the students like guinea pigs and confuse them like nobody in the world. The exams might be conducted. No, there is no chance that we can conduct any exam in this pandemic. Hashtag students' lives matter. Yes, now the students think that no exams will be held, and this is the right time to explode the bomb on them. Ting tong. The final semester students will have to appear for the exams because they cannot be promoted without conducting the exams. The exams will be held either online or offline or by using both the methods. Thank you. It will be an open book exam, and for each paper, the students will get 24 hours to submit their papers. No, 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 no. How can it be so easy for you? You will not get 24 hours. You will get the usual 2 to 3 hours time to complete your paper and submit. Ha, ha, ha. I will rule the lives of the students. এ ভাই, এরা বলছে এক্সাম হবে। কিসের এক্সাম রে? আমরা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়ে দিয়েছি, ওয়েবিনার অ্যাটেন্ড করলাম, ঠিক আছে। আর এইবার তো আমি প্রত্যেক অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছি, ঠিক আছে, প্রত্যেক অ্যাসাইনমেন্ট। তারপরে বলছি এরা এক্সাম নেবে। কিসের এক্সাম ভাই? আমি কত খাটনি করে সব অ্যাসাইনমেন্টগুলো জমা করেছি, ঠিক আছে। এটা খেল না কি? মানে কি চলছে কি? মানে আমি লাইফটাই বুঝতে পারি না, ঠিক আছে। এইখানে ডাব্লিউবিসিএস এর কাট অফ স্কাই হাই, এখানে আমি আর বুঝতে পারি না, ঠিক আছে, এক্সাম হবে কি হবে না, ঠিক আছে। আর এক্সাম কেন নেবে কেন এরা? মানে কিসের এক্সাম ভাই? এত অ্যাসাইনমেন্ট যা জমা দিলাম, ওরা কি মানে সব তো ওইখানে তো আমি ভেবেছিলাম এক্সামটা হয়ে গেল, ঠিক আছে। আমার তো এরা বলছে অনলাইন নেবে কি অফলাইন নেবে। ভাই একবার বলে দিই, ঠিক আছে। বুঝতেই পারছি না, মানে এরা সব মানে বুঝতেই পারছি না ভাই। কি এক্সাম হবে? বাপরে, এরা তো বললো এক্সাম হবে না। এবারে কি কিভাবে করব? এতগুলো সিলেবাস, 5টা পেপার, কিছুই তো হয়নি। পড়বোটা কি, লিখবোটা কি, মুখস্থ করবো কি, এক্সামে কি দেবো? কি রে भगवान! ऐसे तू बोल, ऐसे होता है? ये किताब कंप्लीट नहीं हुई, ये किताब कंप्लीट नहीं हुआ, क्या लिखेंगे? एक तो सांप के बारे में लिखने लिखने के लिए पूरा विक्टोरियन इंग्लैंड पढ़ना पड़ा, दो थियोरी पढ़ना पड़ा, क्या वो सब डायलेक्टिज्म एंड क्या वो सब भी पढ़ना पड़ा, एक तो सांप के बारे में लिखने के लिए। अब ये यूजीसी वाले लोग क्या समझी कि ये क्या मैथ्स का एग्जाम है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है, दो समाया कर दिया, हो गया। ठीक, कुछ पढ़ा ही नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, कोई बाप अपना बेटी नहीं देगी, कैसे चलेगा? ऐसे कैसे कैसे चल सकते हैं? मार्क्स का तो पूरा मतलब पूरा लगा पड़ा है भाई। ऐसे कैसे करेगा? तो नहीं, ऐसे एग्जाम नहीं हो सकता। तू बोल भाई, हम लोग ऐसे ऐसा हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, ऐसा हम नहीं दे सकते। मतलब असाइनमेंट दिए 5 टॉप, वो असाइनमेंट देने के बाद भी एग्जाम, अब असाइनमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग के इधर उधर के झाप से आप असाइनमेंट किए, मजाक चल रहा है का? दिस कैन नॉट हैपन, वी आर डेड अगेंस्ट एग्जाम। College should stand with us. College is for the student, by the student, of the student, and we will move to SBS sir. So we six decide to move to SBS sir. So exam should not be conducted. This is our final decision. Bas. हाँ बोल। हाँ, अरे अरे, why are you freaking out?
I know there are exams ahead and there is very little time. But why are you freaking out? Okay, calm down. I know there is very little time and very less materials, but we need to act like this. If we go on act like this, we are not gonna make it. We need to keep calm and hang on and fight on, huh? We will get through this together, okay? Don't worry. Don't freak out. These exams and exams in this pandemic, oh my god, they are freaking us out. কাকে ফোন করতে হবে? মেধাকে ফোন করছি, মেধা থেকে না ইএলটি বুঝে নেবো। হ্যাঁ হ্যালো মেধা, বলছি ইয়ে না ভাই আমার জাস্ট না মানে আমাকে না ইএলটি বুঝিয়ে দিস, ঠিক আছে? ইএলটি জাস্ট আমাকে জাস্ট একটু না মানে আমি সেই ক্লাসটা করতে পারিনি না মানে আমি ক্লাস করেছিলাম যেহেতু এখন মনে নেই, ঠিক আছে? মানে এক্স্যাক্টলি মানে কি পড়িয়েছে, তোর তো মেমোরি অনেক ভালো, ঠিক আছে? আমাকে জাস্ট ইএলটি বুঝিয়ে দেয়, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমি পরে ফোন করছি। হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যালো তিয়াসা, এই শোন না আমাকে না জাস্ট মানে না বাকতিনের থিওরি বুঝিয়ে দেয়, ঠিক আছে? যদি বাকতিনের থিওরি যদি আমাকে বুঝিয়ে দিস তাহলে আমার মানে এইখানে এই থিওরি ব্যাপারটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? জাস্ট আমাকে বাকতিনের থিওরি, তুই তো জানিস মানে তুই তো পড়ে নিয়েছিস, ঠিক আছে? আমাকে জাস্ট এটাই বুঝিয়ে দেয়, ঠিক আছে? সৃজয়কে ফোন করে নিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যালো সৃজয়, এ ভাই আমাকে বাঁচিয়ে নেবে, এ ভাই এইবার না ভাই আমি চলে যাব এবারে না, আমি না কি বলবো আমার না খুবই অসুবিধা, ঠিক আছে? এবারে না মানে সাপ্লি মানে পুরো সাপ্লি চলে আসবে, পুরো ফেলই করে যাব, ঠিক আছে? এবারে না শুধু আমাকে না একটা কাজ কর, ঠিক আছে? কে ওইখানে টিএসসি রিলেটেড যা পোয়েমটা দেখছিস তো ওইখান থেকে বাস আমাকে না জাস্ট একটু মানে ওইখান থেকে নোটসটা দিয়ে দে। আর মানে কি বলেছে কি মানে আমি তো জানি না এটা কি কি বলে দেয়, ঠিক আছে? তুই জাস্ট আমাকে ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে একটু বুঝিয়ে দিস, ঠিক আছে? কি পরীক্ষা? অফলাইন পরীক্ষা আবার? এই যে তুমি বললে অনলাইনে পরীক্ষা হচ্ছে, ওয়েবিনার হচ্ছে, এই হচ্ছে সেই হচ্ছে, হ্যান হচ্ছে ত্যান হচ্ছে, কোথায় গেল সেসব? 80%, 20%, আবার বলছো অফলাইনে পরীক্ষা। সত্যি কথাটা বলছো না কেন? কেন বলছো না? যে কতবার সাপ্লি পেয়েছো? আমি তো ভেবেছিলাম পরীক্ষার রেজাল্টের কথা বলছো না, এর কোনো রেজাল্টের কথা বলছো না, মানে হয়ে গেছে তোমার দ্বারা আর পড়াশোনা হবে না, সেটা আমি ছোটোবেলা থেকে বাবাকে বলে দিয়েছিলাম। তোমার বাবা জোর করে পড়াশোনা করিয়েছে তোমাকে, আর তুমি সাপ্লি পেয়ে এসছো। আজ সেই কথাটা লুকিয়ে তুমি কি বলছো অফলাইনে পরীক্ষা? আসুক আজকে বাবা আজকে অফিস থেকে আসুক, তোমাকে কেমন আমি চেলা কাট দিয়ে বাড়ি মারি দেখে নেবে তুমি। অনলাইনে পরীক্ষা? আমি তো অফলাইন মোডে রোল নাম্বার অ্যাডমিট নাম্বার লিখতে ভুলে যাই। অনলাইনে কি করে দেব? আমি তো কিছু বুঝি না। ফোন করে জিজ্ঞেস করি। হ্যালো, আচ্ছা শোন না, এই যে আমাদেরকে লেখাটা মানে আনসারটা আর কি লিখে পাঠাতে হবে, আনসারটা কি করে লিখবো? না মানে হাত দিয়েই লিখবো মানে, কিন্তু বলছি মানে খাতায় লিখবো নাকি টাইপ করবো? ও খাতায় লিখবো, তাই কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে আচ্ছা না না এবার আমি সব বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে তাহলে তো খাতাতে তাহলে আমি লিখে নেবো, কিন্তু খাতায় লিখে পাঠাবো ওটা কি করে পাঠাবো? আবার ফোন করি। হ্যাঁ শোন না আরেকটা কথা, আর একটাই কনফিউশন, খাতায় লিখে তারপর কী করে পাঠাবো? ছবি তুলে? আচ্ছা ছবি তুলে, ঠিক আছে। কি করব? স্ক্যান করব? ও হ্যাঁ স্ক্যান বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ স্ক্যান করবো তো, ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে স্ক্যান করব, কিন্তু
এখন তো জেরক্সের দোকানগুলো বন্ধ, স্ক্যানটা কি করে করব? আমার বাড়িতে তো স্ক্যানের মেশিনই নেই। এই স্ক্যানটা কি করে করব? ও আচ্ছা, এটার অ্যাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানতামই, ব্যাপারটা আমি জানতাম, কিন্তু মানে আর কি ওই এক্সামের টেনশনে আমি ভুলে গেছিলাম। ঠিক 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 বলেছিস। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ওইভাবে স্ক্যান করে নেবো, কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে ওইভাবে স্ক্যান করে নিয়ে আমি কোথায় কোথায় পাঠাতে বললো? হোয়াটসঅ্যাপে? কোথায় পাঠাতে বললো জানো? একদম ভুলে গেলাম। না না, শোন না, হ্যাঁ মানে লাস্ট বার, এটা 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 লাস্ট আমাকে বলে দে, কোথায় পাঠাবো স্ক্যান করে? ও মেল মেল, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, না না আসলে কী হয়েছে বলতো, আমি ওই ওই যে অফিসিয়াল নোটিশটা যেটা দিয়েছে না, সেটার মধ্যে তো এগুলো লেখাই আছে, কিন্তু আমি মানে ওটা হারিয়ে ফেলেছি, ওইটা আর কি ডিলিট হয়ে গেছে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে, ওই জন্য বুঝতে পারছিলাম না। ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে ঠিক আছে, এবার আমি সব বুঝে গেছি সব বুঝে গেছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমি লিখে ওটাকে স্ক্যান করে ইমেল করব। ঠিক আছে, তখন আবার যা অসুবিধা হবে তখন ফোন করে জিজ্ঞেস করে নেবো। अरे यार, तुम लोग भी एक छोटे से एग्जाम के लिए इतना टेंशन ले रहे हो। आज से पहले भी एग्जाम्स दिए हो ना, तो क्या प्रॉब्लम है एग्जाम देने में? और थैंक गॉड कि ओपन बुक टेस्ट है। अगर यूजीसी बोल देता नॉर्मल एग्जाम देना है तो क्या कर लेते? देते ना, कोई ऑप्शन तो नहीं होता। आराम से हो जाएगा प्रिपरेशन, डोंट वरी। গড ও গড, পরীক্ষা তো চলে আসলো, আর জাস্ট 3 দিন, আমার তো কিছুই পড়া হয়নি, কি করে হবে, কি করে আমি সব লিখবো? আইডিয়া, আমার ক্লাসমেটসরা আছে কি করতে, थोड़ा सा drama and the notes are all here. Let's start. হ্যালো মেধা, তো সব হয়ে গেছে বল? আরে হ্যাঁ, আমারও তো সব হয়ে গেছে। আচ্ছা শোন না, আমি তো সবই টপিক এর আনসার লিখে ফেলেছি, শুধু না ওই এলিয়েটটা নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে। তা বলছি যে ওয়েস্টল্যান্ডের নোটসটা কি তুই একটু পাঠাবি রে? মানে বাকি সব কটা আমার হয়ে গেছে, আর তো সময়টা তো একটু কম, ওয়েস্টল্যান্ডের নোটটা যদি তুই একটু পাঠাস না খুব সুবিধা হয়, একটু পাঠাবি রে? ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ, ডান। হ্যাঁ সঞ্চিতা, খুব পড়ছিস বল? হ্যাঁ এখন তো পড়ারই সময়, আমিও খুব পড়ছি, আর বলিস না, পড়া থেকে তো মাথাই তুলতে পারছি না, কত পড়া। আচ্ছা শোন না, বলছি ওই গ্রেন অফ উইট হয়ে গেছে তোর? হ্যাঁ গ্রেন অফ উইটের কতগুলো কোয়েশ্চেন্স বল? হ্যাঁ 5টা কোয়েশ্চেন দিয়েছে, 5টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমার 2টো লেখা হয়ে গেছে, ও তো 5টাই হয়ে গেছে, বাবা খুব ভালো খুব ভালো। বলছি আমাকে একটু পাঠাবি রে প্লিজ, আমাকে একটু পাঠা না। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি তোকে তাহলে এলিয়েটটা পাঠিয়ে দেবো, ওটা আমার হয়ে গেছে, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, ডান। লাস্ট ওয়ান। হ্যাঁ কমলিকা, হ্যাঁ এই আচ্ছা শোন না, তুই আগের দিন তো ওই গ্রেন অফ ইটের আনসার গুলো চাইছিলি না, তো ওটা আমার লেখা হয়ে গেছে, আমি তোকে রাতের বেলা পাঠালে, মানে রাতের বেলা আমি তোকে পাঠিয়ে দেবো, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো বলছি যে তুই একটু ইএলটির সমস্ত নোটস গুলো আমাকে পাঠাবি রে? ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ, টাটা, অল সর্টেড। এখনো পর্যন্ত এটা বুঝতে পারছি না, মানে ইংলিশ লিটারেচার কাকে বলছে এর, মানে যত এক্সাম আছে সব তো পড়িয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, মানে ফ্রম মার্কসিজম টু ফেমিনিজম যত এক্সাম আছে সব পড়াচ্ছে, বলছে এটা ইংলিশ লিটারেচার, এটা ইংলিশ লিটারেচার, আমি তো বুঝতেই পারছি না কিছু। হুম, 7খানা প্রশ্ন দিয়েছেন, 7খানা প্রশ্ন কি করে সাজেশন হয়?
আর যদি 7খানা প্রশ্নেই সাজেশন দিতে হয়, মানে সাজেশন দেওয়ার দরকারই ছিল না, তাই না? সাজেশনের মধ্যে দিয়েও টিচাররা অনেক থিওরি বলে দেন। যেমন হলো, প্রথম যে প্রশ্নটা পড়াবে সেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাহলে আমি প্রথম প্রশ্নটাই পড়ব। হয়ে গেল, 7টার মধ্যে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটাই আসবে। বাই চান্স যদি এটা না আসে, তাহলে তারপরে যেটা পড়িয়েছেন সেটা আসবেই। তাহলে তারপরে যেটা পড়িয়েছেন সেটা একটু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হয়ে গেল একটা নভেল। আর একটা নভেল, 10টা নভেল আছে, প্রত্যেকটা থেকেই 7টা 8টা করে সাজেশন। প্রথম যেটা পড়িয়েছেন সেটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, আর সেকেন্ড যেটা পড়িয়েছেন সেটা অল্প ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। সাজেশন কমপ্লিট। Open book exams for English literature. Very easy, right? It's all about writing stories. But do you know who is Albert Camus, Freud, Jack Lacan, D.H. Lawrence, W.B. Yeats, W.H. Auden, Anita Nair? You might not know the Africans, Olswainka, Nungu Githiongo, Buchia Machita? Oh, you must have heard of Chinua Achebe. No? Acha, then you must haven't heard of the theories, literary theories and criticisms also. Oh, tell me one thing. The ELT charts. Where are we gonna get those charts online? The classroom situations that will be given by your professors. Oh, and the reflective questions to place our viewpoints. Oh, it's so easy, right? The other side of the field always looks green. But it is not that. Being a literature student is not so easy. And with the colleges and the universities being closed for over 6 months, it's difficult. It's more difficult now. But we literature students are hanging on, fighting on. We're trying our best to keep the hard work that we have done in last 2 years. Hope we will succeed. All the best to us for our exams.